चित्त केवल ते केवल दुनियावी रिश्ते नातिਆਂ ਦੇ तक ही सीमित है। किरपा करो सानू इन्हां बंधनां तो छुटकारा पवा देवो। साडे जीवन दे अंदर गुरु दा शब्द गुरु दा ज्ञान प्रगट हो जावे। असीं इन्हां बंधनां तो अपने मन की बंध खलासी कर सकीए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी ने सानू ये समझाउणा कीता है कि मालक प्रभु परमात्मा के नाम के नाल जिन्नी देर तक असीं सांझ नहीं पावांगे उन्नी देर तक साडे हिरदे दे ये जिहड़े दुख ने, साडे मन के अंदर जिहड़े विकार ने, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। गुरु सवारियो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी दे विच गुरु रामदास पातशाह जी ने एक बड़ा प्यारा उपदेश सानू समझाउणा कीता है। पातशाह जी कहंदे जिहड़ा जहर मनुख अपनी जिंदगी के अंदर बतीत कर रहा है, जिहड़ा जहर अपने जीवन के अंदर बीज रहा है, जिहदे करके अज मनुख की भटकना का कारण बनिया होया है, ये मन टिकदा नहीं, मन टिका दे विच नहीं, आनंद दे विच नहीं, खेड़े दे विच नहीं, उहदा कारण है गुरु सवारियो पदार्थां दी दौड़। अज दे अगां वधू संसार दे विच जिथे असी जिंदगी बसर करदे हां, उत्थे असी बाहरों दुनियावी सहूलतां दे करके भावें अपनी जिंदगी नूं बड़ा ही सौखा बना लिया है, बड़ियां सहूलतां दा आनंद माणदे हां। एक उदाहरण आप जी दे नाल साझी करां गुरु सवारियो। तुहाडे विचों कई गुरमुख प्यारे बजुर्ग बैठे हुए ने और इस गल का आप जी नूं चंगी तरह पता होवेगा, पुरातन जिहड़े साडे वड्डे वडेरे बजुर्ग सन, उन्हां दे कोले अज दे समय के मुताबक सहूलतां दी बहुत ज़्यादा कमी सी। बहुत ज़्यादियां दुनियावी कोई सहूलतां नहीं होंदियां सन। सवेर तो अमृत वेले तो लैके उन्होंने खेतों के विच जे काम करना तो बलदां नूं जोड़ के सारा दिन हल वाउंदे रहना, फिर बहुत लम्मा समा मेहनत करदियां करदियां उस मेहनत दे विचों उन्हां नूं अज दे हिसाब दे नाल बहुत घट प्राप्ति होया करदी सी। पर उन्हां दे अंदर दा सिदक, अंदर दा सबर, अंदर दा संतोख इतना सी कि वो थोड़े दे विच भी मालक प्रभु परमात्मा दे शुकराने दे विच जुड़दे सन। अज उन्हां बजुर्गां दे अपने उन्हां वड्डे वडेरियां दे मुताबक और उन्हां दे नालों अज साडे कोले भावें सहूलतां ज़्यादियां ने, सानू रब ने हर एक चीज़ दिती, सुख सहूलत साडे घर दे अंदर असीं उस सहूलत दा आनंद माणदे हां। ਉਹ बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के अपने घर उन्होंने वसा लए, जंगलों के विच रह के भी भुखे पेट रह के उन्होंने भाणे नूं सत करके मन्निया, रेगिस्तान के अंदर मारूथलों के विच अपना निवास करके भी वो कदी अपने मन नूं डोलन नहीं देंदे सन। ते अज दे जे मनुख दी इंसान की गल करिए, साडे कोले दुनियावी सहूलतां बहुत ने, किसी तरह की कोई कमी नहीं। सोहणे घर साडे बने हुए ने, वो घर जिन्हां घरां दे विच असीं एयर कंडीशन दे विच बैठदे हां, ठंडी हवा का आनंद गर्मी दे विच भी माणदे हां, एसी कारां दी सहूलत साडे कोल है। दुनिया का हर एक सहूलत का पदार्थ साडे घर दे अंदर है, पर इन्ना कुछ होण दे बावजूद भी मनुख अंदरों संतोख दे नालों बिल्कुल खाली है। मनुख दे मन दे अंदर शांति नहीं, मनुख दे मन दे अंदर आनंद नहीं, खेड़ा नहीं। अज एसी रूम दे विच बैठे हुए मनुख नूं भी पुछ के देखो, उन्होंने कोई एक अपने मुसीबत का जां दुख का कोई कारण दस देवो, वो तुहाडे सामने 100 अपने दुख दीयां गठड़ियां खोल के रख देवेगा। इसका भाव ये है कि असी सहूलतां दे विचों सुख प्राप्त करन दा भरम पाल के बैठे हाँ। असल दे विच मनुख दे जीवन की यही ना समझी मनुख नूं भटकना का कारण बनी है। मनुख की जिंदगी के अंदर जिस कर्म करके आनंद आउणा सी, खेड़ा आउणा सी, उस कर्म दे नाल उस ज्ञान दे नाल तां सांझ नहीं बनाई, गुरु दे उपदेश नूं तां धारण नहीं कीता, गुरु दी मत नूं धारण करके चंगे गुणां दे नाल सांझ ते बनाई नहीं। ते मनुख ये सोचे कि मैं हुण अपनी जिंदगी दे अंदर खुश रह लवांगा। गुरु सवारियो, सहूलतां दा आनंद मानना अलग गल है, पर मन करके जे सानू आनंद ते खेड़े की जरूरत है, जे असी मन करके चाहुंदे हां कि सदा ही हिरदे दे अंदर आनंद ते खेड़ा बनिया रहे, फिर गुरु की मत नूं धारण करना पवेगा, गुरु के ज्ञान नूं धारण करना पवेगा। पट कीरत जी कहंदे साडा मन साडा सुभाਅ ये बन गया कि असी माया के बंधनां दे विच फसे होए, इन्हां जंजालां दे विच अपने आप नूं इन्ना गलतान कर लिया, इन्ना गिरफ्त दे विच आ गए इन्हां बंधनां दे विच कि सानू प्रभु परमात्मा ही भुल गया है। हुण सतगुरु जी तुसी किरपा करो, सानू कोई ऐसा सिद्धांत बख्शिश करो, ऐसी दात बख्शिश करो कि साडा मन आप जी दे नाम दे नाल जुड़ जावे।
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨੁਆ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਅਰੋਗ ਭਏ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਜੀ,
ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਖ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਗੂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਅਵਗਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋਊ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਜਾਣ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ